کہ کہیں سفر پر چلے گئے، بیٹے کو تلقین کر دیا کہ اس کی نگہبانی کرنا، 100 روپے میں خرید کر کے لایا۔ ابھی چلے گئے باہر، 2 مہینہ 4 مہینے کے بعد تشریف لائے، دیکھا پورا گلاب لہلہا رہا، گلاب کے پھول اس پہ لگے ہوئے۔ اب یہ مارے خوشی میں انہوں نے کہا یہ گلاب میرا ہے، میں نے 100 روپے میں خریدا ہے، اس کے اوپر پھول بھی آ گیا ہے، اس گلاب پر میرا بڑا احسان ہے، اگر میں خرید کر کے نہ لاتا تو آج یہ لہلاتا نہیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا کہ گلاب پر میرا احسان ہے، زمین چیخ پڑی، حافظ صاحب یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ گلاب پر میرا احسان ہے؟ کیا گلاب پر میرا احسان نہیں ہے؟ ارے آپ کو 100 روپے میں خرید کر لائے تھے، لیکن اس کو میری چھاتی پر آپ نے لگایا تھا، اپنے چھاتی پر میں نے اس کو گاڑ کر اس کو پروان چڑھایا ہے، اس لیے اس کے اوپر میرا بھی احسان ہے۔ اب یہ ان دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی کہ تیسرے میں پانی چلا ہوا، اے زمین، حافظ صاحب صرف آپ دونوں کا احسان اس کے اوپر نہیں ہے بلکہ میرا بھی احسان ہے، اس لیے کہ اگر اس کے جڑ میں نہ پڑتی تو یہ پروان نہ چڑھتا، اس لیے میرا بھی اس پر احسان ہے۔ ابھی تینوں میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ہوا چل پڑی، تینوں کا احسان تو ضرور ہے لیکن مجھے کیوں بھول رہے ہو؟ اگر میں اسے آکسیجن فراہم نہ کرتی تو یہ پروان نہ چڑھتا، اس لیے اس پر بھی میرا احسان ہے۔ تبھی سورج چلا اٹھا کہ تم چاروں کا احسان تو ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا بھی احسان ہے، اگر میری کرن اس کے اوپر نہ پڑتی تو اس کی نشو و نما نہ ہو پاتی، یہ پروان نہ چڑھ پاتا، اس لیے میرا بھی احسان ہے۔ اتنے میں شبنم چلا اٹھی کہ سنو سنو، رات میں بھی اس کو سیچتی رہی ہوں اپنے وساط کے مطابق، اس لیے میرا بھی اس کے اوپر احسان ہے۔ قرضے کی پتہ چلا کہ اس گلاب کے پودے سے پہلے جو جو چیزیں ہیں اس کے پروان چڑھنے میں ان تمام چیزوں کا احسان ہے۔ حافظ صاحب کا بھی احسان، زمین کا بھی احسان، ہوا کا بھی احسان، سورج کا بھی احسان، پانی کا بھی احسان، شبنم کا بھی احسان، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں اس گلاب کے پودے سے پہلے کی ہیں، اس لیے ان کا احسان ان کے اوپر۔ اب وہ بیچارہ گلاب لہلہا رہا ہے لیکن اتنے لوگوں کے احسان کے نیچے دبا ہوا ہے نا، اتنے لوگوں کے احسان کے نیچے دبا ہوا ہے۔ رب کو یہ گھبرانا نہ تھا، اگر میرے مصطفیٰ کے نور کو سورج کے بعد پیدا کرتا تو سورج یہ کہہ سکتا تھا کہ نور مصطفیٰ پر میرا احسان ہے۔ اگر رب زمین کے پیدا ہونے کے بعد میرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کرتا تو زمین کہہ سکتی تھی کہ مصطفیٰ پر میرا احسان ہے۔ اگر رب میرے مصطفیٰ کے نور کو آسمان کو پیدا کرنے کے بعد پیدا کرتا تو آسمان کہہ سکتا تھا کہ مصطفیٰ پر میرا احسان ہے۔ رب کو یہ گھبرانا نہ ہوا، لوح و کرسی، شجر و حجر، برق و زبر، تمام چیزوں کو بعد میں پیدا فرمایا اور یہ ذہن دے دیا کہ اے میری مخلوق، کبھی یہ گمان مت کرنا کہ تمہارا احسان میرے مصطفیٰ پر ہے، بلکہ ان تمام چیزوں سے پہلے میں نے اپنے مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے اور مصطفیٰ کے نور سے تم کو بنایا ہے تاکہ میرے مصطفیٰ کا احسان قیامت تک تمہارے اوپر رہے، تم اس کے احسان کو چلے۔ یہ آسمان ہے نا، یہ میرے نبی کے نور سے بنا ہے، یہ زمین ہے، یہ صرف نبی کی امتی نہیں ہے، پوری کائنات میرے نبی کی امت ہے۔ امت کی 2 قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت میں ہم لوگ ہیں اور امت اجابت میں پوری مخلوق ہے نا، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ سب میرے نبی کے نور سے بنا ہوا۔ وہ نبی جو 12 ربیع النور کو عبداللہ کے آنگن میں آمنہ کی گود میں تشریف لائے،
आमना की गोद में तशरीफ लाए। आखिरी बात मैं कह करके रुखसत हो जाऊंगा। आला हज़रत फरमाते हैं जिनके तलवों का धुवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जब मेरे मुस्तफा मक्के में जलवागर हुए हैं उस जमाने का कायदा और दस्तूर था कि दाइयाँ आती थीं, बच्चों को ले जाकर के अपने यहाँ पालती थी, परवरिश करती थी, और उसके बाद वो लेकर के जब आती बच्चा जब बड़ा हो जाता तो लेकर के आती थी, और आने के बाद उनको उजरत किया जाता था। उस जमाने का यही मामूल था। माएँ परवरिश नहीं करती थी बल्कि दाइयाँ परवरिश करती थी। उस जमाने में भी जब मेरे मुस्तफा का ज़ुहूर हुआ है मक्के में, देहात की औरतें आई हैं, हजरत हलीमा भी साथ चली है। लेकिन रिवायतों में आता है मशहूर वाक़या है जब हजरत हलीमा चली है तो उनकी ऊँटनी बहुत लागर और कमजोर थी, पीछे हो गई। तमाम औरतें पहले मक्का पहुँच गई और बड़े बड़े घरानों पर दस्तक दिया। सारी औरतों की सोच ये होती थी कि अगर बड़े घर का बच्चा ले जाऊंगी तो ज्यादा पैसा मिलेगा, मोटा रकम मिलेगा। तमाम औरतों ने बड़े बड़े घरानों को चुन लिया, तमाम बच्चों को ले लिया। हजरत हलीमा पीछे हैं, पीछे तो जरूर हैं लेकिन उनका किस्मत सबसे आगे है। उनकी की कमजोरी की वजह से पीछे जरूर है लेकिन उनकी किस्मत सबसे आगे है। हजरत हलीमा जब पहुंचती है मक्के में, तमाम औरतें वापस हो रही थी। उन्होंने कहा हलीमा तुमने बहुत देर कर दी, तमाम बच्चों को हमने ले लिया। उन्होंने कहा कोई बच्चा बचा है? कहा हाँ एक बच्चा है जो यतीम है, जिसके सर से बाप का साया उठ चुका है, वो बच्चा बचा हुआ है, अपने मुतल्लिक का पोता है, तुम जाओ उसे ले लो। अब ये जाती है, कहती है ठीक है, मेरी किस्मत में अगर वो यतीम ही बच्चा है तो क्या हुआ, मैं उसी को लूंगी। जाने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया, अपनी घुटनी पर बैठी है। वापसी में जब चली है तो रिवायतें कहती हैं कि जैसे ही मेरे मुस्तफा उस घुटनी पर सवार हो गई, उस घुटनी की रफ्तार इतनी तेज बढ़ गई कि जैसे ऐसा लगता था कि बिजली की तरह चल रही हो। जो औरतें बहुत पहले मक्का छोड़ चुकी थी, उन तमाम औरतों को हजरत हलीमा की घुटनी सबसे पीछे कर दिया। औरतें हैरत ज़दा हो गई, आखिर वजह क्या है? तो कमजोरी की वजह से बहुत बाद में चली थी, बहुत बाद में पहुंची थी। आखिर इसके अंदर लगता है उठनी बदल दिया है, लेकिन उन्हें क्या मालूम था उसने उठनी बदला नहीं था बल्कि सवार बदल दिया था। इसलिए अल्लाह ने वो ताकत उसे अता फरमाई थी। जब हजरत हलीमा मेरे मुस्तफा को लेकर के अपने घर में पहुंचती हैं, जानते हैं उस जमाने में लाइट बत्ती वगैरह नहीं था। जब रात में मेरे मुस्तफा सोए हैं मकान में तो ऐसे रोशनी टूटी है, पूरे गांव वाले परेशान हो गए। हलीमा के घर ऐसी लाइट कहाँ से आ गई? सुबह सुबह हाजिर हुए, कहा हलीमा कौन सी लाइट जला रही थी, कौन सी बत्ती जला रही थी? मेरा घर एकदम मामूल था, रोशन था। फरमाती है कि मैं कोई लाइट नहीं जला रही थी, ये वो बच्चा है जिसका नूर चमक रहा था। बहुत सारे वाक़यात तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक बार जिसके तर्कों का धुआं है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। उसी गांव में एक की तबीयत खराब हो जाती है, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं, तो वो आती है हजरत हलीमा के पास। हजरत हलीमा ने वो तो जान ही गई थी ये बड़ा मुबारक बच्चा है। वो उस वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहना रही थी, तर्कों को धोकर के धुआं दे दिया और कहा पी जाओ। जैसे ही उस औरत ने पिया, रिवायतें करती हैं उसे मुकम्मल तौर से शिफा आ गई। अब आलम ये हुआ जो भी बीमार होता तो किसी डॉक्टर के पास न जाता, किसी तबीब के पास न जाता, किसी हकीम के पास न जाता, सीधे हजरत हलीमा के पास आता, कहता अपने बेटे का पाँव का धोवन दे दो ताकि मुझे शिफा मिल जाए। अब इतनी भीड़ होने लगी कि लोग चूक दर चूक हाजिर होने लगे, सुबह से शाम तक भीड़ लगी हुई है। हलीमा परेशान हो गई, इतना पाँव धो करके दे, किसको दे? तो क्या किया, शाम में एक हौज खुदवाया और हौज खुदवा करके उसमें पानी भरवाया और पानी भरवा करके मेरे मुस्तफा के पाँव को धो करके उसमें डाल दिया और डालने के बाद हुक्म दिया है मरीजों उसमें से पानी ले जाओ, अल्लाह तुम्हें शिफा देगा। रिवायतें कहती हैं कि जो भी उस हौज से पानी पीता, चाहे जिस भी बीमारी में मुब्तला होता, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता।
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. یہ رسول ہیں جن میں بعض کو بات پر ہم نے فضیلت دی. ایک رسول وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ایک رسول وہ ہیں جن کو اللہ نے درجوں بلند فرمایا. درجوں بلند فرمایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو امام الانبیاء ہیں سید الانبیاء ہیں سارے کائنات کے مالک و مختار ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اور آقا کی جو ولادت اور جو شان بیان کی گئی ہے اسے مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور یہاں پہ جتنے لوگ حاضر ہیں سب کے حاضری کو قبول فرمائے اور میرے پیارے آقا کا فیضان آپ تمام لوگوں کے سروں پر اور ہمارے سروں پر جاری